यशाया दी पोथी चौंठ अध्याय 1 तो लैके 12 आयतां ने 12 ही पढ़ देनियां। कोई खलो के पढ़ो हिंदी च, कोई खलो के पढ़ो हिंदी च पढ़ो, फिर पंजाबी च ही पढ़ देना। जल्दी ना पढ़ो जिद को हिंदी दी बाइबल आ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना, असी पवित्र बाइबल दे विचों यशाया दी पोथी 64 अध्याय पढ़िया। 64 अध्याय नूं असी पढ़िया यशाया दी पोथी। यशाया भविष्यवक्ता जो ये बहुत सारिया भविष्यवाणियां करता है। भविष्यवाणियां की किताब के विचों असी पढ़ते पे हाँ और सीखते हाँ। इस पाठ नूं सारा नहीं सिखावांगा, थोड़ा सिखाऊँगा। अगले सैशन च टाइम मिलिया फिर थोड़ा होर सिखाऊँगा इचों, पर ये आपां कुछ गल्लां सीखणियां अज। परमेश्वर की महिमा करने वाले परमेश्वर के बच्चे हो, बाइबल मैनू तुहानू कुछ इहो जिहियां गल्लां, कुछ इहो जिहे भेत, कुछ इहो जिहे सीक्रेट बाइबल दे विच लिखे आ और बाइबल सानू सिखाउंदी आ। सिर्फ उन्होंने समझण दी लोड़ आ। हो सकता कि अज तो 500 साल पहले या 1000 साल पहले या 2000 साल पहले किसी को ना पता हो कि दुध च इन्नियां चीज़ां ने, लेकिन ज्यों ज्यों समझ आती गई उन्होंने पता लग गया कि दुध के बहुत सारे प्रोडक्ट ने, तो हौली हौली जिन्होंने समझ आती गई वो कढ़ी गए।
बहुत सारिया दालां, बहुत सारे बीजां दे बारे नॉलेज नहीं सी किसी नूं। हौली हौली समझ आई, चीज़ों के बारे पता लगा, तो कई चीज़ों की जी खोज हो गई, कई चीज़ों की खोज कर ली। तो अज तो 40-50 साल पिछे चल के वेख लो, कुछ भी नहीं सी, बहुत घट सी टैक्नोलॉजी नूं लैके, कुछ भी नहीं सी। अज देख लो, वेंदे वेंदे 40 सालों के विच ही मैं हैरान हो गया। एडा तवा सी, मुड़ के इन्ना रह गया, मुड़ के इन्ना रह गया, हुण इन्ना रह गया, हुण वो भी खत्म हो गई, चिप ही आ गई निकी जी बस। हुण चिप तो भी पता नहीं हवा च कुछ आ जाना, वो भी खत्म हो जानी। यानी टैक्नोलॉजी नॉलेज इन्नी वध गई, कितना कुछ ज्ञान वध गया, कितना कुछ आ गया, और वो सब वधदा गया। सो जिस तरह असी बाइबल नूं पढ़ते हाँ, तो उहदे विचों कुछ ना कुछ नवा ज्ञान, नवी खोज, नवी चीज़ां सानूं मिलदियां ने। कुछ चीज़ां साडी समझ तो परे हुंदियां ते कुछ सानूं बहुत ज़्यादा लाभ दिंदियां। पिछले ऐतवार की सिक्ख्या सी दसो? पिछले ऐतवार असीं की सिक्ख्या सी? कोई दसो? हाँ, कादे वास्ते? परमेश्वर दी अखां चंगियां बंदियां नूं, चंगे दिल वालियां नूं लभदियां ने। यह सी प्रचार दा टाइटल कि परमेश्वर दी अखां चंगे दिल वालियां नूं लभदियां ने, धरती ते खोजदियां ने, ते खोज के उन्हां दी सहायता करदे फिरो। चलो अज कुछ होर एक डिफरेंट चीज़ देखते ये चो। स्टार्टिंग च लिखिया, काश कि तू आकाशां नूं पाड़ें अते उत्तर आवें, भई तेरी हजूरी तो पहाड़ टल जान। और 4 च लिखिया, प्राचीन समयां तो ना किसे सुनिया, ना किसे दे कान विच पिया, ना अख ने किसे होर परमेश्वर नूं वेख्या, जो अपने उडीकण वालियां लई काम करदा है। तू 5 च लिखिया, तू उहनूं मिलदा है जो खुश हुंदा ते धर्म वरतदा, जो तेरे राह विच तैनूं चेते रखदा है। हालेलुया। इत्थे हुण जिक्र की चलदा पिया? परमेश्वर के वचन च की लिखा? परमेश्वर तू आकाशां नूं चीरदा, स्वर्गां नूं खोलदा, उत्थों तू उत्तर आउना ते उत्तर के आके प्रभु अपने उन्हां लोकां नूं मिलदा जिहड़े तेरे तो खुश ने, ते जिन्हां तो तू प्रसन्न आ, तू उन्हां नूं आण के मिलदा है। हालेलुया, हालेलुया। लोकी कहंदे ने जदों कहावत बनी है, जदों परमेश्वर दिंदा ते छप्पड़ आकाश खोल के, स्वर्ग दी खिड़कियां खोल के देने वाला परमेश्वर आ। चलो ये अच्छा हो गया, रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी, पर लाइट चाहिए मैनू। वो इच ठीक आ रही है? ओके चलो ठीक है, फिर आ रही तो ठीक है। सुनो, परमेश्वर स्वर्ग चो उतर के मैनू तुहानू मिलन दे लई, मैनू तुहानू आशीष देन दे लई, मैनू तुहानू बरकत देन दे लई, अनुग्रह करन दे लई, रहम करन दे लई, फजल करन दे लई तुहानू मैनू आण के मिलदा। हुण तुसीं सोचोगे मैं बड़ा पापी हाँ, मेरे कोल तो कुछ भी नहीं आ, मैनू परमेश्वर मिलदा? मैनू परमेश्वर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? धरती ते बहुत स्वर्गदूत घूमते हैं, वो भी तुहानू मिलते हैं। परमेश्वर ने तो इत्थों तक तुहानू देवते तक गया बाइबल च, तुसीं स्वर्गदूतां दा न्याय करोगे, संतां दी पदवी, याजकां दी शाही मंडली तक क्या,
नबी क्या, देवते क्या, परमेश्वर के महान दास क्या, संत क्या। ये पदवियां परमेश्वर ने दित्तियां ने, अहुदे परमेश्वर ने आप दिते ने। याद रखो, परमेश्वर तुहानू आकाश चो उतर के, स्वर्ग तो उतर के मैनू तुहानू, मेरे वाला बंद कर दो तो आ बंद कर दो, मैनू तुहानू बरकत देणगे। हालेलुया। इत्थे लिखिया परमेश्वर अपने उडीकण वाले लिए काम करदा, आकाश तो उतर के मैनू तुहानू मिलेगा। मैं दसो ये खुशी की गल है कि नहीं खुशी की गल? फिर मत्थे ते तिउड़ियां क्यों? जिहड़ी मैं गल दसनी खुशी की गल आ। लोकी परमेश्वर नूं लभण नूं फिरदे कि नहीं? जंगलों च, पहाड़ों च, पता नहीं कित्थे कित्थे जांदे यात्रा करन। की करन? पिकनिक स्पॉट थोड़ी है, पिकनिक मनाउण थोड़ी जांदे आ। आखिरकार वो दर्शन ही करन जांदे ने ना। कई रब नूं मिलन चले आ, दर्शन करन चले आ, इहो ही है ना। इत्थे कुछ डिफरेंट गल आ। परमेश्वर स्वर्ग चीर के, आकाश चीर के, बदलों नूं चीर के उत्ते उतर आएगा। मैनू तुहानू मिलण लई, इत्थे साफ लिखिया, मैनू तुहानू आण के मिलेगा। जिन्हां तो खुश आ, जिन्हां दी बंदगी तो खुश आ, जिन्हां दे कम्मां तो खुश आ, जिन्हां दी गल्लां तो खुश आ, जिहड़े परमेश्वर दी महिमा विच ने, उन्हां नूं आण के आशीर्वाद देगा, उन्हां नूं मिलेगा, उन्हां नूं गले लगाएगा। जबूर 21:3 पढ़ के देखो, जबूर 21:3 पढ़ो। भलाई दियां बरकतां नाल तू अनु ना 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 अगलवांडी, पंजाबी का प्योर शब्द आ अगलवांडी। की मतलब अगलवांडी का? पिंड वाले का मतलब तो पता होना। अगों मिलता यार आके, अगों दी आन के मिलता, पिछों दी नहीं, अगों दी आन के मिलता। पहले ही ਉਹਦੇ आने तो पहले अगलवांडी मिल गया यार। तू अगलवांडी आ गया। समझ आ रही है? हिंदी च पढ़ो। हाँ, आमीन, हालेलुया। अगलवांडी मिल के तू चंगियां बरकतां, उत्तम बरकतां दिंदा ते कुंदन दा मुकुट, जिहड़ा कीमती मुकुट आ सोने का, वो पहनाउंदा तू। परमेश्वर जो तुहानू मिलता तो तुहानू बरकतां दिंदा वा। परमेश्वर जो तुहाडे को आउंदा तो तुहानू बरकतां दिंदा वा, तुहानू बरकतां नाल माला माल करदा वा। हालेलुया। जे गल चंगी लगदी तो मेरे वाल ध्यान दोगे, जे गल चंगी नहीं लगी फिर नहीं तुसीं ध्यान देना। तुहानू ये गल इंटरस्टिंग नहीं लगती पई? अच्छा, यूसुफ दे भरावां ने उन्होंने सुट दिता, मार के सुट दिता। ओहदा खून खान पीए, हुण मर जूगा, इहनूं कोई जानवर खा जूगा। जानवर नूं मार के उहदे कपड़े लपेट के घर लै गए कि तेरा मुंडा की हो गया, मर गया। किहदे कोल लै गए दसो? यकूब दे कोल लै गए कि तेरा मुंडा की हो गया। चलो मुंडे उहदे वाधू सीगे, सुखना 12 सी तो 11 तो है ही नहीं, है ही सी कि उन्होंने कहा भी चलो, पर वो ज़्यादा प्यार करता सी। रोंदा रहा होना कई साल, कई देर, जो याद आती उदों रोंदा होना, मेरा प्यारा पुत्र सी चला गया। हुण एक गल याद रखो, मारन वाले नूं बचाउण वाला वड्डा हुंदा जे। हालेलुया। यूसुफ दे नाल कौन सी? कौन सी उहदे नाल? परमेश्वर सी उहदे नाल। बच गया, परमेश्वर नूं बचा लिया, उत्ते अनुग्रह कर दिता। हुण यकूब बुढ़ा हो गया, समय आ गया उहदे भी मरन दा। हुण ते बहुत बिरध हो गया, हुण नहीं पूरी तरह नूं दिखदा चंगी तरह।
ਹੁਣ ज़्यादा बजुर्ग कंडीशन च ਉਹਨੂੰ पता भी मैं ਹੁਣ मर जाना, मेरा पुत्र तो चला गया, ਉਹਦੇ दिमाग 'ਚ भी वो गल नहीं सी, ਉਹਦੇ दिमाग 'ਚ भी चेता नहीं भी मेरा मुंडा जींदा वा। ਉਹਦੇ दिमाग 'ਚ भी नहीं ये गल भी मेरा पुत्र ਜਿਹੜਾ मर गया कई साल पहले जिंदा वा। ਹੁਣ ਯਕੂਬ ਨੂੰ खबर मिली आ कि तेरा पुत्र यूसुफ की आ जिंदा। ਉਹਨੂੰ नहीं यकीन आया, पर हैरानगी की गल आ, खुशी की गल आ। घर आन के की वेखदा, ਉਹਦੇ पुत्र ने ਉਹਦੇ ਲਈ रथ भेजे लैन वास्ते, ਉਹਨੂੰ लैन वास्ते प्यो ਨੂੰ काहदे ਲਈ मंगाया। मैनू नहीं पता कि अजकल तुसीं अपने माँ बाप ਨੂੰ इज्जत देंदे ਜਾਂ नहीं देंदे, लेकिन ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। हालेलुया। और रथ भेजे ਉਹਨੇ कीमती कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ जगह जगह सारिया चीज़ों तो टोया टिब्बियां चो समुंदर चो नहर चो पानी उड़ता तानू, पत्तियां तो हर चीज़ तो पानी वाष्पीकरण हो के उपर उड़ता आकाश मंडल ते पहुँचता, फिर उत्तों सैर सुर करके घूम के फिर बदल गरजते आ, बिजलियां पैंदियां, बदल पाटते ने, तो विचों मींह बन के फिर साडे उत्ते आण के वो डिगदा। यीशु मसीह नाल की होया? हालेलुया। की होया यीशु मसीह नाल? धरती ते आए, मिरेकल कीते, लोगों को ठीक किया, मर गए, दफनाए गए, मुर्दियां जो जी उठे, स्वर्ग नूं गए, फिर आकाश पाड़ के तुहाडे कोल आउंदे ने। हालेलुया। क्यों आउंदे ने? कि मेरे बच्चों को जिन्हां को बरकतां नहीं आ, उन्होंने मैं मिल के अगलवांडी की देवां। हालेलुया। अगलवांडी मिल के उन्होंने की देवां जी? बरकतां देगा तुहानूं। हजई की किताब च लिखिया कि जदों परमेश्वर आउंदा ते बरकतां दी तरह आउंदा, मींह दी तरह आउंदा। हालेलुया। किहड़ी किताब? जकरिया जां हजई च है? मैं तुहानूं मदद करदा तुहाडी। नहीं, दोवां किताबां च नहीं है। मैं हुण होशियां की किताब च हाँ। हाँ, होशियां च आ, होशियां की पोथी 6 पाठ 3 आयत। हाँ, असी जाणीए, असी यहोवा नूं जानण लई पिछे लगीए। ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣ ਫਜਰ ਵਾਂਗੂ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਆਏਗਾ, ਛੇਕਣ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਉਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, यानी बारिश बरकतां नूं रिप्रजेंट करती आ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਿਜਕੀਏਲ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 36 ਜਾਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਿਜਕੀਏਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੈਮ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੈਮ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਰੀਮ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਾ, ਕਮੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਢੱਕਣ ਥਾੜੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪੂਰਾ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਸੱਪ ਪੂਰਾ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਂ ਦੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ। ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਕ ਸ਼ੇਰਬਾਨੀ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੌਲੂਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ। ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਰੋਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਰਿਆ ਪਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਡਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖਮੀਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਘੋਲ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠਹਿਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਝੱਬਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਝੱਬਦੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲਾਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਿਚਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਤਰ ਆਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਚਿਥੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬਦਲਦਾ, ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਗਰੀਬੀ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ